guys, thank you for tuning in one more time. I'm Abdelrahman Gabr, known as Koree, and we're going to talk about time lapse النهارده. Introduction to time lapse. يعني time lapse على أول حاجة ممكن نقولها time lapse هي عبارة عن صور ورا بعض ما بين each picture في زمن محددة 1 second 2 seconds ولازم الزمن ده يكون equal from one picture to another. لو في صورة تانية it's مختلفة يبقى time lapse بتاعتك بايظ خالص. So this is time lapse in general وبتتحط together تبقى فيديو. We will go in more into depth ازاي نعمل time lapse وهوريكم example in this video. So question is why time lapse؟ ليه احنا بنستخدم time lapse in general يعني؟ Time lapse it's a niche product. It's new. It's very clean. It's very nice. هتلاقي مثلا بتروح المعارض التلفزيونات بيحطوا time lapse عشان هو عايز يبيع تلفزيون فعايز يحط حاجة visually wise high quality في نفس الوقت beautiful. ف التايم لابس دي بتوريك السينري في زمن يعني من 8 hours بتوديها لك في around 30 seconds 40 seconds. لو هتصور ميلكي واي شوت مثلا فور اكزامبل الميلكي واي شوت دي بتاخد 7 8 ساعات بالليل انا ممكن اوصلها لك ب 30 ثانيه. So that's how things you can see things moving very nice بس في نفس الوقت بتشوفها in a very very beautiful way in the video. الليفل برودكشن بتاعتها it's زي ما قلت لك حتى في معارض التلفزيونات it's very high quality. دي انت تصور raw pictures. البيكتشرز right now ممكن توصل ل 8K فمتخيل انت ممكن تعمل quality ل 8K TV with your own mirrorless camera. So that's something very nice. انت ممكن تعمل ما في يعني مفيش كاميرات كتير قوي cinema camera 8K الا 1 or 2. You can produce beautiful sceneries بالطريقه دي بالcinema cameras. It only can happen with your mirrorless cameras. فدي نيش اللي بحاول اقولها في الاول. انت عندك حته exclusivity عن cinema cameras which هي حاجه زي competitive دي. عندك example صغيره جدا. عندك chef's table الانترودكشن بتاع chef's table ازاي عملوها بطريقه حلوه جدا. It's a Netflix series. Same thing مع House of Cards. ف these production values بالنسبه لهم اوكي انا should I pay مبالغ كتيره جدا بكرو بس بالتراكس بس بالناس بالكيترينج الجافر الستاندز اللانس جايز والترايبودز والكلام ده كله عشان نصور introduction لل series ولا اجيب 2 or 3 person معهم حاجتهم ينزلوا يعملوا time lapse ويدوها لي high quality ويتحط على عندي as an introduction for a series. So which one makes sense for them حسب البادجت. Yes البادجت مش تبقى قليل قوي بس it's 60% 40% less than البادجت الكبيرة أو 50% less أو 60% حسب الكلاينت يعني. ف this is why time lapse it's a very niche product. It's just في حتة edge يعني ممكن تطلع quality very very well beautiful sceneries to compete مع ال DPs ال cinematographies اللي هو normal way. The key features بتاعتنا it's very very بالنسبة لي same thing. هما بسميهم three pillars الثلاث أساسيات للتصوير pre-production, production and post-production. برضو في I mentioned this in my if you go backwards to my travel photography أهم حاجة عندي pre-production. هي دي أكتر حاجة it's based on أنت هتطلع إيه. يعني أنت ممكن تصور حاجة بس with bad planning it's waste of your time money هترجع تاني without no footage. لو قدام client هيبقى شكلك وحش قوي فيستحسن تبقى أنت very very certain أنت بتعمل إيه. Make a plan and make a story. يعني أنت عايز تتكلم أنت عايز تصور إيه. What do you want to shoot? You want to shoot only night time lapses. I shoot day to night time lapses. عايز تصور بس Milky Way. انت عايز تعمل documentary عن food بس ف you have to always decide what do you want first and then بتعمل shot list. الشوت list دي بتقول لك اوكي انا عايز مثلا introduction اول حاجه يبقى shot مثلا عند المراكب for example. عايز مثلا second part عايز اعملها مثلا inside a house. So make a shot list and make it break it down. مش هتعرف to organize شغلك زي تصور to plan اوكي انا هاجي هنا مثلا الصبح بدري هنا مثلا at night هنا doesn't matter عشان انت كده indoors. Location wise is very important. انت لازم بيبقى عندك prime locations عشان انت لما تيجي تعمل time lapse او videography you have to have
a nice location. تقدر تصور ازاي في depth في الموضوع في so you have to always see في permits محتاج permits في حاجات معينة. Schedule your plan. أنا النهاردة هوريك in this video هطلع في يوم there's a full moon so you have to schedule your plan. يعني مثلا هطلع امتى and I went عشان في full moon فأنا عايز أعرف إن في moon ولا لأ عشان أوريك how does it look like with full moon. Location فين حتة ما فيهاش light pollution ف I chose for you which is أقرب حاجة للقاهرة. equipments you have to know your equipments. ايه الحاجات اللي لازم تجيبها ما تروحش هناك ايه ده أنا نسيت the plates, filters, SD cards. Know your equipments very well. These are really the pre-planning بعملها. أنا بعمل زي short list of إيه الحاجات لازم أعملها أو إيه الحاجات اللي بطلع بيها. hard drives, SD cards, filters, gaffer, كل حاجة من أول لغاية الآخر. What to get in my bag. Okay, now we jump into the equipments, which is everyone wants to know the equipments, what we use, and أنا بستخدم إيه في my travel photography. I guess I covered what I use in my travel photography. We can do it one more time, but basically الحاجات اللي أنا باخدها هي by experience بالمرات اللي أنا بستخدمها بعرف إيه الحاجات اللي أنا شايفها فعلا very practical حاجة فعلا هتفيدني without any compromising. فدي حاجات دي بالنسبه لي مهمه جدا. احنا right now هنتكلم introduction فاحنا مش هنتكلم حاجه more sophisticated. الموضوع is very easy straightforward. هنتكلم عن static. هناخد tripod بس وكاميرا وخلاص. فطبعا اول حاجه هبتدي بيها اللي هي الكاميرا my main powerhouse بتاعت التصوير نفسها. ايه الكاميرا اللي استخدمها؟ فانا معايا A7 III, A7S Mark II و A7R Mark IV. These are the cameras that I shoot. Usually at night I prefer the A7 III or A7S Mark II. Full frame sensor I prefer بصراحة. If you have crop sensor مش هقول لك لا I don't shoot. You can shoot to get really good amazing shots but I always prefer a full frame sensor. The choice of lens بستخدم 1635. It's a very wide lens, very clear, sharp from edge to edge. Especially when I use 16 عشان اقدر اخد المساحه اللي انا عايزها اقدر اخد الباث التايم لابس اللي انا عايزه. ف usually I go 1635 f2.8. بحاول اجيب لانس aperture wide شويه عشان اللايت كل ما تبقى عندك f4 هيبقى عندك لازم تزود في النويز. ف I rather اخلي النويز اقل شويه على قد ما اقدر. ف I rather go with 1635 2.8 أو أي other equivalent lens ليك. عندك many other lenses out there. ف my go-to full frame camera. تاني حاجة is very important my tripod. I have many tripods. I really like the Manfrotto. I have it over here. ده أكتر حاجة معروفة في السوق Manfrotto which maybe less cheaper. ده الحاجة التانية عشان هي ألومنيوم في carbon fiber. If you can get more extra budget هات carbon fiber tripods ليه؟ إن هي أخف. فساعات مثلا عايز تطلع جبل فوق هتضطر تشيل شنطتك فيها كاميرا واللانسز أكلك شربك كامبينج لو هتعمل كامبينج زائد الترايبود عشان دي أكتر حاجة مهمة قوي في التايم لابس الترايبود. من غيره مش هتعرف تعمل تايم لابس. دي من الحاجات الأساسية. ما تحاولش تريش ترايبود خفيف رفيع ممكن تقع مع شوية هواء. هتقع هتبوظ لك مش الجيرني أو التريب بتاعتك كلها هتبوظ لك الكاميرا بتاعتك والعدسة بتاعتك فالانفستمنت بتاعتك كلها هيروح. I rather invest شوية في ترايبود شويتين بس أسكيور كل حاجة عشان أنا ببقى مطمن نفسيا حتى لو عندي كلاينت قال لي أعمل تايم لابس 1 2 3 4 ما تلاقيش أنا إيه أرجع قصدي الكاميرا بتاعتي باظت زي الترايبود بتاعتي وقعت. هو ملوش في الكلام ده خالص. هو عايز الأند ريزلت. أنت be professional. So I always بقول للناس invest. الترايبود دي عندي من 5 سنين اللي فاتت لغاية دلوقتي شغالة. But it's a very good investment. Don't sacrifice the money for the tripods. Intervalometer, most of the cameras right now فيها intervalometer جوه الكاميرا بس أنا في ساعات cameras ما فيهاش intervalometer. So this is intervalometer. هي عبارة عن switch to start. أنت ممكن تصورها دي ساعات في اللو لايت بدل ما أقعد أمسك الكاميرا لو دوست الكاميرا هيهز. ف I usually have this على طول with me. يا اما تعمل تايمر انت بس بتدوس انت بظبط مثلا كام صوره
انت عايزها. يعني عايز اصور كل 6 ثواني كل 5 ثواني، ف this one is always with me just in case حصل حاجه، او ممكن الانترفولومتر تاخد شويه من اللي هو الاون كاميرا، بتاخد من الباتري، بحاول اقلل من الباتري لايف as much as I can with my intervolometer. ND filter ما عنديش حاجه right now ND filter، بس ND filter دي it's a very it's a glass، ساعات تبقى بالنص نص. دي picture I want to show you right now. بحاول اخلي كل حاجه in camera، يعني I hate doing post processing. فانا لما تيجي تحط ND filter قدامك بتقلل السكاي من فوق، الاكسبوجر، تقدر تعرف اوكي ناو الصوره طلعت حلوه. so whenever I do هيقلل من البوست برودكشن بتاعتك وهيقلل من البروسيسنج. بتعرف ان البيكتشر cooked بالفوتوشوب او باللايت روم. ف the more it's natural the more I prefer بصراحه having natural look in camera. ما بحبش حاجه post processing كتير قوي. gaffer tape في ناس تفتكر ان هي عبيطه قوي، بس it's very very useful. انا I use it many times. by brand my hard drives بالحاجات البروجكتس اللي عندي. مش شايف هنا لونه يلو. بتاعت البطاريه دي وقعت من الانترفولومتر، لزقتها. وبعد كده ساعة ما اجي لو اوصلها بالكاميرا بلفها حوالين ترايبود بالهواء بتلف. ف what I do is باخد الجافر تيب بلزقها على الترايبود. It makes a very good difference. ساعات بتبقى very very important in very certain حاجات اللي هي crucial جدا. بس الجافر تيب is very important. آخر حاجة sandbag. أنا I don't carry sandbag with me بصراحة، بس أنا بيبقى عندي الترايبودز بتاعتي فيها هوك من تحت، عشان حتى لو الترايبود بتاعتك غالي جدا و very expensive، ساعات الهواء تبقى more windy. لو أنت رايح ايسلاند trust me الترايبود بتاعتك هيبتدي تهز سنة. مش قوي يعني very very slight، بس انت لو عايز سكيور الموضوع كله في هوك، فانت كده كده معاك شنطه فيها عدسات او الكلام ده كله، بتقفل الشنطه، بتحط الشنطه تحت الهوك فتسكيور الموضوع تماما، ما تبقاش في اي نوع من ال jeopardizing في your gear، عشان اي هزه من الكاميرا بتبوظك الشوت كله. فما تخيلش انت سافرت مثلا ايسلاند عشان تعمل تايم لابسز او اورورا بوراليس بتاعتك and then تيجي شويه هز، فانت كده ضيعت فلوسك ووقتك على الفاضي. ف good tripod فيها hook من تحت is acting as a sandbag، دي حاجه كويسه جدا. I always recommend to get a hook من تحت الكاميرا. So these are examples of ND filters. دي في اسكندريه. السانرايز is coming up، فبحاول اقلل ولما تيجي الشمس تطلع لفوق بحاول اقلل الاكسبوجر بتاع السانلايت داخل الكاميرا. Try to equalize the picture as an overall. فالND filter اللي فوق تبقى 0.6 0.9 ستوب، ف مش كتير، هي 3 ستوبس او 2 ستوبس، مش كتير، بس بتفرق شويه باي تايم عشانك انت كده بتصور مانوال، ما تصور aperture priority. في تكنيك aperture priority بس دي more advanced عشان البوست بروسيسنج advanced شويه. انا بتكلم على حاجه very straightforward هي مانوال. فانا شايف it's going to be very hard to shoot manual وانت عندك الشمس تطلع هتحرق لك الصوره كلها. ف we use ND filter in this situation. These are examples عملتها في أسوان. شايف المركب الشمس داخل، بس هتلاقي it's very exposed. لو الشمس كده المفروض اللي تحت ده هيبقى very dark، بس من ND filter بتحاول تكمبنسيت الستوبس بتاعت اللي فوق مع اللي تحت. same thing هنا. نزلت الحته الغامقه تحت اكتر، فعندي هنا تلتين السكاي والتلت الفورجراوند. so that's how I did it. same thing here. عندي تلت اللي فوق تحت. هتلاقي عندك السماء غامق شويه او الماونتن غامق شويه من فوق، ده عشان الND filter مغطياها. Okay, we go back to right now to خلاص we know what يعني ايه فكرة التايم لابس، عارفين ايه التايم لابس دي عبارة عن ايه. عايزين نصور تايم لابس. اوكي سو انا معايا ترايبود زي ما قلت ومعايا كاميرا. اول حاجة تعملها first thing حول كل حاجة مانيوال مود. يعني العدسة نفسها في اوتو مانيوال واوتو ومانيوال، حول على طول مانيوال. اوكي ده اول حاجة عشان انا بنسى على طول ساعات. فميك ذات لانس مانيوال. اوكي كده خلاص من اللانس تخش على الكاميرا. الكاميرا بتخلي كل حاجه مانيوال، شاتر سبيد، ابيتشر، ايزو، واتر، مانيوال فوكس، كل حاجه. حتى الفوكسنج بتاعتك is also all manual. الوايت بالانس بتاعتك is very important عشان الوايت بالانس دي
بتغير by different of atmosphere، فانت لازم تخلي الوايت بالانس بتاعتك لو sunny يبقى 5600، لو cold 3800. صور راw اكيد عشان هي دي اللي هتبقى post processing بتاعتك كلها. بس عايز اصور جي باج عشان تشوف الاوتبوت، ولو انت مثلا مسافر 8 ايام ما عندكش كمبيوتر عايز تشوف المنظر عامل ازاي، you can check out الجي باج. يبقى عندك صور رو جي باج، بس لازم يكون عندك extra space of SD card و extra battery life و extra capacity بتاعت ال SD card. فالحاجات دي بتفرق قوي معاك. بس انا I rather go to raw. لو انت حتى معاك لابتوب تخش تحط على الترايب على your hard disk وتشوف how it goes. يعني الشوتنج بروسس بتاعتك كلها هي very easy steps، مش حاجه معقده جدا، بس هي اهم حاجه عندي composition. لازم تعرف يعني ممكن اصور مبنى بس مفيش سكاي، مفيش سحاب سوري. وبعدين انت ايه الحلو في المبنى او مفيش سكاي؟ what's the beauty of it? How can you make it more appealing؟ فحاول تبقى تدرس الحاجات اللي بتتحرك. زي فور اكزامبل مثلا عندي سينري مثلا، فالمراكب بتاعت اسوان، انت you can see المراكب بتخش طالعه بره داخل الهاربر نفسها. انا دلوقتي فده منظر فيه مراكب ماشيه رايحه جايه، بس افرض لو مراكب ثابته حطيت ان دي اف ستوب حوالي 9 ستوبس وعليت الشاتر سبيد خليته مثلا 20 ثانيه، فهتلاقي هنا السينري اللي انا هوريها لك دلوقتي عباره عن المراكب بتتحرك بس الشاتر سبيد، المراكب بتتحرك فيري سلو والميه عامله زي كلاودز. فانت لازم تدرس اوكي الميه لو عملتها عادي هيبقى very choppy تك 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 it's very boring. فانت عايز تخلي حاجه very fluidly و very smooth، فانت عايز تقلل عايز تخلي الشاتر سبيد بتاعتك very long exposures. فانت لازم تحط filter very handy filter قدام الكاميرا. you have to learn الموضوع ماشي ازاي. عندي scenery مثلا for example هي motion بس الناس وطالعه داخله من المكتبه، فانت عارف الناس طالعه داخله، فانت عايز تقلل exposure تشوف الناس ماشيه a little bit nice. لو خليت مثلا الاكسبوجر بتاعتك 1/100 125 it's very boring، تك 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 ناس بتتحرك بطريقه very informal. بس انا long exposure بتخلي الموضوع much more appealing. so دي حاجه دي مهمه جدا. anchor your shots يعني انت خلي الموضوع بتاعتك تبقى in depth، يعني خلي حاجه عندك foreground mid ground و background. كل ما تدي يبقى عندك in depth كل ما عندك السينري نفسها بشكلها حلو جدا، فده مهم جدا. determine the duration of sequence، هتعرف انت بتصور كام فريم per second. usually احنا بال 25 frames per second، الانتي اس 24 frames per second، فانت محتاج في 1 second 24 pictures. عايز تعمل 10 ثواني هتضرب في 10 24 times 10 so انت عندك 240 frames عشان تعمل 10 ثواني عندك على التايم لاين بتاعتك على الادوبي بريمير برو او ادوبي افتر افكتس. determine the interval، انت بتصور حاجه 30 ثانيه. لما تيجي تصور كاميرا 30 seconds بتاعتك بتفتح شاتر بتقعد 30 ثانيه بتصور الصوره دي، بعد كده بتقف في لحظه ان هي الكاميرا بتقرا الاكسبوجر بتحط على الكارد. مبدئيا هي بتروح على البفر بعد كده على الكارد، في مثلا زي 3 ثواني او 4 ثواني حسب الكاميرا حسب الكارد حسب كل حاجه، طبعا دي بتفرق جامد قوي بتقرا. ف it's still processing، الكاميرا لسه شغاله، لسه ما ينفعش تدوس على الزرار وهي مش هتعمل حاجه. اوكي، فمثلا لو هي بصور 30 ثانيه هي محتاجه 5 ثواني عشان تبروسس. بعد كده ممكن ابتدي اقول للانترفالومتر صور كل 36 ثانيه، فبديله 1 سكند زياده كده اوف، بعد كده اروح تيك ومصور تاني. ف 30 ثانيه بتصور 5 ثواني بروسيسنج، بعد كده عندك 35 ثانيه وبديلي ثانيه فرق وراح مصور تاني على طول. so دي مهمه قوي، دي have to determine الانترفال بتاعتك حسب انت عايز تعمل ايه. عشان انت لو عملتها مثلا 34 seconds كل 34 ثانيه هتلاقي عندك صوره دروب، عشان هو اوريدي كان بيعمل بروسيسنج، فهيدوس على الزرار في مثلا الثيرد فريم مش الفيرست سكند فريم، مش هيجي لك السكند فريم. فدي مهمه جدا. هوريك اكزامبل رايت ناو. انت عندك دي الانترفال بتاعتك فريم انترفال ودي الاكسبوجر تايم، في الاكسترا دي هي دي البروسيسنج تايم بتاعتك، فاللي هو من بين الاكسبوجر تايم والحته الزياده في الاورنج، فده
البروسيسنج تايم. دي الانترفال تيبل. لو مثلا انت عايز تصور حاجه شادوز، شادو بتتحرك، ما ينفعش ما تقدرش تصور كل ثانيتين، يبقى عندك so many pictures. ف usually انت بتصور كل 15 ثانيه 20 ثانيه عشان تشوف الشادوز اللي بتتحرك from one place to another. عايز تصور مثلا سحاب ماشي بسرعه، لو بتصور كل ثانيتين. so basically اي حاجه ماشيه بسرعه بتحاول تلحقها، بتخلي الانترفال بتاعتك قليله 1 second 2 seconds. اي حاجه ماشيه very very slow تبقى بتاعتك more slower. ففي كذا examples ان هوت you can see. I use an application اسمه photo pills عشان اعرف فين sunrise و sunsets. It's a very useful application. I recommend everyone to use photo pills. الحاجات الأساسية أنا لازم أراجع عليها حتى أنا كل مرة. make sure your SD card is formatted. خلاص لقينا composition، حطيت الكاميرا، عملت كل حاجة manual، أنا عارف أصور كل قد إيه، مظبط intervalometer، مظبط كل حاجة، و خلاص أنا هدوس on. بس قبل ما أدوس on على الزرار make sure your SD card is format أو CF card. شوف أنت بتستخدم kind of cards، بس أهم حاجة make sure إن it's format عشان ساعتها أنا بقى already صورت حاجات كتير قوي very valuable، بحط الكارد وبعد كده يبقى نص وقف memory is full، بلاقي بفتح الميموري كارد وعايز ابتدي اشغله تاني، بلاقي مثلا كل الحاجات دي انا مش عايز امسحها. So make sure that your card is empty. عشان حصلت لي مرتين which is not polite، بس I always learn from my mistakes. Always make sure that the SD card is full. اتأكد ان الباتري بتاعتك is full عشان التايم لابس بتاخد وقت كتير جدا، فمحتاجة a lot of time of the batteries. أول ما تخلص بعد ما تدوس ال OK button تكون بتصور everything is great. Always back up your files. أنا usually بشيل معايا 2 hard drives، بحط ال SD card على drive A و drive B، وبحاول أخلي الاثنين hard disk دي في شنطتين مختلفين عشان لا قدر الله حصل بعد الشهر يعني one of your bags been missing stolen أو حاجة، أنت عندك باك اب للفايلز بتاعتك. على طول قبل ما تيجي تصور clean your lens عشان متبقاش عندك dust spots. هتقعد تعمل بقى it's easy right now، بس أنا بحاول أخلي كل حاجة on camera. وانت بتصور astro time lapse في عندك الهيد لامبس، في الريد، في اللي هي اللمبه الحمراء، وعندك الوايت لايت. ف always use the red light عشان هي دي مش بتضغط على السنسور، ما تقراهاش عشان هي عامله زي infrared. ف it's okay you can use the red light لو انت عايز تشوف حاجه معينه، بس usually I prefer not to use any kind of lights في الastro time lapse عشان محتاج كل حاجه تبقى ضلمه والسنسور تقرا as much as information موجوده في الستارز. I guess this is the basics of what I know about time lapse, the introduction بتاعتي. I'm going to show you right now exactly a practical shoot عملتها في فيوم. It was a full moon and كان في mountain ورا و it's a very beautiful moonlight. Also a very good example for us to show. So أنا هوريكم دلوقتي example and after ما نخلص هنجump على طول على post processing. Alright. دلوقتي أنا في اللوكيشن في فيوم. اخترت اللوكيشن هنا ليه؟ عشان طبعا عندنا subject حلو قوي اللي هي الجبل ورانا، وفي نفس الوقت احنا ان في فول مون. فبرضه زي ما قلت في البيسكس we have to see schedule بتاعتنا في لو عايزين نعمل night time lapses. الاساسي عندك ترايبود، دي اهم حاجه عندك، كاميرا واللانس. اللانس زي ما قلت لازم يكون 16 حاجه وايد، ابيتشر وايد 2.8 2. اول حاجه تعملها which انا على طول بغلط فيها format your card. اهم حاجه format your SD card. number 2 تخلي كل حاجه عندك manual focus, manual aperture, manual ISO, everything is manual. حتى اللانس عندك في auto manual حولها manual. في سوني يوزرز احنا عندنا بنحط اوبشن اللي هي steady shots او stabilization طفيها عشان كل ما تشغل الستابلايزيشن الكاميرا لو في اي حاجه عموما هيستابلايز الفوتو، فهتلاقي عندك الصوره بتعمل جيجري كده. فلو عندك الستابلايزيشن شوتس طفيها وبس. انت you choose right now and I chose ان هو الفريم بتاعي تلتين السما عشان انا عايز اشوف الباث اوف ذا مون وستارز which is هي دي اكتر حاجه فيها الموشن. وزي ما قلت الموشن هي دي اكتر حاجه our indication of
having a good time lapse. فخليت تلتين الفريم عندي السما، وتلت عندي الساند ديونز والماونتنز اللي ورانا. وهنا my shutter speed is 4 seconds f2.8 and ISO right now 640. فانت دلوقتي عندك 4 seconds. it depends on كل واحد عندنا الكارد بتاعته عامل ازاي. so الكاميرا بتصور 4 ثواني، هتسيب ثانيتين. انا بالنسبه لي انا ممكن ثانيه بس هسيب ثانيتين. فالماي انترفال بتاعتي every 6 seconds هاخد صوره. فهظبط عندي انترفالومتر. انا بصور A7S Mark II، برضه من احلى كاميرات بالنسبه لي في لو لايتس، عشان كده جايبه معايا. لو في ال A7R Mark III و A7R Mark IV في intervalometer built in، وفي all the other cameras right now built in. if you have other built in solutions. فهنا بظبط الانترفال بتاعتي 6 seconds وبدوس OK. التايم لابس it will go. بس so right now زي ما قلت كده 4 seconds f2.8 ISO 640. اهم حاجه عند الترايب بتاعك لازم يكون قوي. احنا right now مفيش هوا خالص، بس sometimes الجو يبقى ساقع، يبقى very very windy. لازم يبقى عندك tripod very sturdy. choose a very good tripod. وبس that's it. just press on and سيبه لمدة شوف انت عايز تاخد كام ثانية. احنا الفريمز بتاعتك 24 frames per second. عشان تعمل 10 seconds فانت محتاج 240 frames. انا بصراحه بخلي التايم لابس يشتغل لغايه ما الكارد بتاعي يخلص، عشان اقدر اخد احسن. ساعات حاجه بتحصل، ساعات في موشن بتحصل، فانا بسيبه لغايه الاخر لغايه ما انا شايفه which is the best part، وانا بشيل الحاجات التانية. بس فانا I'll just press start and we'll see the post processing بعد ما نخلص الشوتنج ده. Right, so that was a video for Fayoum. سبت التايم لابس شغال all night long. نمت، قمت من النوم. my card is full. ليه بعمل كده؟ بحب زي ما قلت كده في الفيديو، بحب اصور كتير لغايه ما اخلص الكارد، عشان ساعات في موشنز، في حاجات بتحصل انا ما اعرفهاش. it's much better to shoot more. احسن ما يكون 10 ثواني 20 ثانيه. I like to shoot more. كده الهارد درايفز بقت ارخص، تقدر تاخد your hard copies. الرو ماتيريال بتاعتك كلها ممكن تبقى easy just to copy paste وخلاص. انا ما شفتش الصور لغايه دلوقتي. this is the first time to see the pictures معاكم. let's jump in right now. انا بستخدم ايه؟ بستخدم لايت روم. فالستبس بتاعتي انا باخد الهارد درايف بتاعتي بدخلها على لايت روم. let me show you how I use it and همشي معاكم خطوه خطوه. see how do I process this time lapse footage. Okay, so this is my Lightroom. The minute pictures of Fayoum. What I do is I import my pictures. بخش على here عندي Sony work, and I have the introduction time lapse. These are my raw files. Okay. ودي pictures of الصورة أنا صورتها. So you can see everything is أول shot كان تجربة مش لازم أخدها. هنا كنت لسه مظبط الوايت بالانس. usually ما أخدش أول صفين. what I do is باخد a click over here. I uncheck it. Okay. You can see how it goes. عندي صور كتيرة جدا. ودي آخر picture تلاقي you can see the moon هي بتطلع. فأكتر عشان كده بقول لك كل ما تصور أكتر كل ما عندك motion of the moon أكتر وأكتر. So what I do is بطلع فوق التاني add to collection. usually I do a collection on هوت. بعمل time lapse right in Fayoum for Sony. Oh, anyways for alright. So بعمل إيه؟ بحط كل الكلام ده inside my folder اسمها inside Sony. بشيل عندك التاب النافيجيتور بتاعتك. here are all your projects. فاحنا بنخبيها اهوت. so we don't need that. احنا right now في اللايبراري، فاحنا عايزين نخش في develop. okay. فابتدي على develop mode. again احنا مش عايزين this part. هنا تحت the bottom part are your pictures. تعرف احنا right now مدخلين 804 صورة. okay. These are all raw. احنا عندنا
Sony ARW instead of RAW. All right, so this is my picture. How do I profile it? How do I color correct it? بحاول اخش على pictures اللي في النص and see how it goes. يعني right now بخش على pictures اللي في النص. أنا right now over here. ممكن this is not the middle, this is the middle. وكان نشوف الpicture بعمل ازاي. Alright, so الpicture a little bit underexposed. أنا كنت المفروض ممكن أفتحها سنة. Maybe this is حاجات مهمة أوي لازم تعرفها. What is good and what is not good to do. Usually you how to خلي الموضوع move overexposed شوية. So yeah, let's work on it right now. أنا شايف these are my exposures. These are الحاجات اللي هستخدمها right now. And I really like the color temperature بتاعتي. It looks really nice. Picture's focused. You can see the mountains. It looks very clear, very nice. Okay, let's go ahead. So أنا بصراحة الexposure بتاعتي مش كويس. You can see it over here في الhistogram. Let's increase the exposure. فمهم قوي يبقى عندك الexposure بتاعتك تحاول تبقى more clear شوية. فلما أعلي الexposure, I'm using A7S Mark II. Usually I don't have that much green for my picture, but so far so good. Okay, but you can see I have a bad spot here. هتلاقي في الصورة التانية another spot here, but that's not nice. That's why بقول لك how to ننظف الكاميرا. بس أنا المشكلة أظن غيرنا العدسة في الدست area. دي أكتر حاجة very bad. فحاول ما تغيرش العدسات في السينريز زي دي. Alright, so أنا عايز الفوكس بتاعتي كله في الماونتن. فبنلعب احنا usually when we play with slides احنا بنظبط لايت روم بنلعب في السلايدز بنشوف ايه الكويس والوحش. فusually بخش يمين شمال بعرف how things go. Let's go back to greenery. عندك move شوية. No, I like the cold بس ممكن تبقى little bit حتة pink أو magenta شوية. أنا we increase one stop exposure فده اللي خلت الموضوع إن هو الهيستوجرام بتاعتك now it's getting better في اللي هو bell shape. طبعا كل ما يكون في النص كل ما يكون أحسن. let's see how it goes like this. But has been very bright. فأنا شايف 1.3 is very good. Alright, so الhighlights عشان احنا في المون the more you increase the highlights the more it will blow off. ممكن نزود سنة like 12. Everything is very subtle. الشادوز بتاعتك it's very بصراحة full moon that's why I chose the full moon. It looks very nice. تحس إن هي شمس بس it's not شمس هي عبارة عن moon. I really like to increase the shadow شوية. يبقى عندك يعني لو فتحت الشادو هتفتح it will be very boring. I like it to make it more عشان by time لما القمر بيتحرك الشادوز بتاعتك بتتحرك. ده الحاجة الوحيدة اللي ممكن أظبطها. عندي stars moving. عندك الشادوز بتتحرك وعندك المون بتتحرك. عندك 3 nice elements بتتحرك. I really like to decrease the shadows بتاعتي so I can see this area. shadows بتاعتي هيتحرك لما القمر تطلع. المون ده المفروض بيقل أو بيزيد. So I really like to go down with the shadows. الوايتس بتاعتي أظن زودتها. It's too much so I guess yeah this is okay. Make it 30. Blacks. This is okay. Yeah. So you can see right now it looks like Mars. بتحسهاش في Earth. This is the best thing about shooting at night. In the moon تحس إن الموضوع it's very very weird كده شوية. Texture ممكن نزود texture سنة. Clarity same thing. احنا مش portraits. Usually لما نعمل الحاجات دي على البني آدم يبقى شكله very awkward. بس احنا landscapes فاحنا ممكن نخلي الموضوع بشكلها very interesting. So we can go like this. أنا my focus usually لما أصور human being or style usually بحاول أجمع كل حاجة وأخلي الشخص هو الوحيد اللي lit well زي photography. ممكن نصور lights فاحنا حتى في lifestyle photography مالناش lights. بحاول أجمع كل حاجة وأخلي بس المين هيرو بتاعتك تبقى more lit. المين هيرو بتاعتنا الماونتن. الساند is very good texture بس احنا ممكن نقلل السنة من الساند فاحنا ناخد graduate filter and نحاول نغمق السنة. ممكن نعلي ال contrast like that وممكن نزود ال clarity. ساعات ال clarity مع texture بتخلي شكلها looks very nice. So أنا شايف with and without it. أنا شايف with be much more better.
تخلي الموضوع to focus more إن هو شوية. إذا عندك هنا مشكلة في الفينيتنج I guess we can try to solve it right now. It vibrance, it looks nice. The more we vibrate, the more octaves. كده it's a nice picture so far. انت عندك luminance. We're not going to change nothing on these or no what. البالانس بتاعت الهايلايتس and الشادوز. الشادوز بتاعتك is very warm. احنا ممكن warm اكتر فاحنا ممكن تلعب البيكر نوت. يعني انت لو جيت هنا تخلي more sandy شوية. لو عايز تبقى very yellowish green عندك more bluish. هنا purple فانا موضوع is much more realistic هنا في اللوك ده. Yeah, it's a sand, it's reddish. I like this one more. الهايلايتس طبعا الهايلايتس بتاعتنا cold ف we can go to the cold direction. Yeah, it's at night. We can play with it a little bit more like this. I guess this is okay. Yeah. فتعالوا نشوف the picture before and after. Eddie before and Eddie after. We have the vignetting problem. You can see over here we can go. First of all, we have some noise, so we can always go to the noise reduction. It's always you can play with it. But then I always go to this part, which is around 34. We can go a little bit sharpening, so you can see how it looks like. It looks very clean and nice, crisp. I want the viewer to see it very nice. This is a lens aberration. لو عملنا كده, it will remove the vignette, but still looks like a little bit awkward. So I'm using 1635. ممكن نقللها شوية, فممكن الفينيتنج نزودها سنة. Not that much like that. Yeah. And كده we have the nice full frame. Nothing is blackish. لو عايز تخلي we can try it of course. نخلي الستارز بتاعتك تنور أكتر. We can go like this with graduate filter now what. You can always نقلل the exposure so the stars you can start up to see. ممكن نطلع دي شوية فوق. So it will look like this. ممكن نعلي الهايلايتس لو عشان المون هيطلع كمان شوية. نقلل الشادوز and as usual نحاول نزود التكستشر and clarity. نوريك الديتيلز أكتر عن الحتة اللي فوق دي. I guess I like the picture. We can increase the shadows شوية or this part. Yeah, we can increase the shadows شوية عشان there's a lot of graduate filter تحت وفوق. And we have this problem or what. So usually I go here for the picker tool. I can increase it. Over here. بياخد من الصورة the other side. Let's say okay. It looks clean and nice. Yeah, so now the picture is full and clean. Usually أنا بحاول أظبط كل ده بس it was a practice ما كانتش حاجة بالنسبة لي for a client. Usually أنا بحاول أصور من غير tracks, car tracks ولا أي حاجة بس عشان احنا كنا جنب كامبينج فكنت عايز أبعد شوية عشان الناس اللي معايا بس it's much better to have it more clean من غير أي الحاجات دي كلها. هناخد بنعمل إيه؟ باخد السيتنجز دي بروح على developing settings. بناخد copy settings. اللي أنا بعمله بتأكد إن كل حاجة checked. أوكي. بعمل copy بروح لغاية آخر slide آخر صورة over here بدوس develop settings and paste settings. بشوف الكواليتي بيعمل إزاي. You can see here وبشوف أول فريم خالص بيعمل إزاي. develop settings paste settings. So this is the before and after. بتشوف أول بيعمل إزاي النص الصورة بيعمل إزاي والending بتاعك بيعمل إزاي. فأنا كده شايف beginning mid and conclusion. لو كله شكله clean and nice كده يبقى أنا كده تمام. هعمل select all و copy settings و export. So that's what we're going to do right now. هنعمل control A بنعمل developing settings and paste. هتلاقي كل الصور بتاعتك it's pasting. فتلاقي عندك هنا في paste settings bar طبعا عشان 800 pictures أو sorry it's a lot of pictures 2000 صورة. It's going to take some time. So once we're done هندخلها we're going to paste right now and then we're going to export it JPEGs into our drives. And once our drive finished هندخلها Premiere Pro ونحطها in the end we put some nice music and we have a nice moon time lapse
ممكن it can take from 20 seconds to 30 seconds عشان صورت كتير جدا, but it will look very nice. So waiting for the paste settings, and we're gonna export right away. Okay, so now everything is synced. All my files over here are synced. أنا كده perfectly well done. What I do is I right click on everything and I export to my file. So أنا بعمل choose destination. Again هوريكم بالراحة كده. This is a specific folder. The location بتاعتك JPEG quality 100. أنت ممكن تخلي أي حاجة أنت عايزه. بس we're gonna do JPEG right now. sRGB عشان هنشتغل على monitors. So we go to choose. These are my exports. You go to my hard drive, my Sony work, and we're going to the introduction to time lapse. بسمي هنا هوت exports and time lapse TL, and just create, and then I choose. And then I'm just going to export the files. هي هتاخد شوية وقت again عشان عندي a lot of files. لو انت بتصور 500 pictures, 400 pictures, mine is a bit files كتير جدا, and I always like to shoot more. And بعد ما نخلص Lightroom right now, after we export, احنا كده خلصنا. Right now we're doing 2,231 pictures, which is a lot. بس هتفهموا ليه أنا بصور كتير. So once this is done exporting, هنخش على Premiere Pro. Right now خلصت time lapse. How can I أدخلها ازاي؟ دي صور ازاي أدخلها Premiere Pro؟ هقول لك right now ازاي and what to do. So wait for this to be end and we go back right away for Premiere Pro. All right, now everything is rendered. Everything is in JPEGs in my folder. It took me some time. I even put my laptop up because it's overheating with a lot of rendering. But in the end, احنا خلصنا الرendering. هنفتح دلوقتي Premiere Pro. هي دي السوفتوير احنا بنعمل editing الفيديوز بتاعتنا. I found a track music نحطها and see how it goes. يعني لازم تسمع التراك، تسمع شوف footage if it's matching ولا لأ. بس دي طبعا أذواق، دي ممكن كل واحد يرجع لكل واحد فيكم. أهم حاجة right now we're gonna put show you how we put the JPEGs into the Premiere Pro. So بفتح Premiere Pro. Alright, now بعمل new project. Okay. Here we go. هكتب مثلا هنا فيوم time lapse. Alright, and بحط البراوز، بحط الفولدر فين. I need my time lapse folder ونحط هنا اهوت choose and we press OK. بيفتح لي الويندو بتاعتي. Alright, so this is my my Premiere Pro. بعمل assembly. بحط الفوتج بتاعتي هنا اهوت. So I press import media, double click. Alright, بخش على my folder introduction to time lapse. بخش على exports TL اللي احنا عملناها. You double click. تختار أول صورة. بس very important تختار أول صورة. Okay. And then بتيجي حاجة اسمها options نوت. To these options بيقولك دخل image sequence. فتقول sequence إن هي 6922. بس خد بالك إن أنت بتدخل image sequence. المشكلة بقى لو عندك image sequence بتاعتك دي نزل لغايه اخر ارقام مثلا 10,000 صوره، بعد كده عندك الكاميرا بترجع 01، هتبقى مشكله كبيره قوي ان هو بيحط بالترتيب الارقام. فلازم برضو تعمل فورمات الكاردز بالارقام بتاعتها عشان تقدر تبقى محطوطه بالسيكونس في البريمير برو. مهمه جدا. ف if I check هنا كله ماشي 7000 8000 9000 فمفيش مشاكل خالص. anyways ندخل image sequence and then I import. هتلاقي هو بيعمل import في الاخر it's an image بس هنشوف هيبقى عامل ازاي في السيكونس. so I just go up here اعمل في editing. alright, so خد بالك احنا برضو السيكونس بتاعتنا 4K بس احنا مش عايزين 4K، ممكن نعملها HD. فبنطلع فوق هنا file new project، انا اسف sequence file new sequence and I go to settings 25 frames per second. Okay, it's an HD, so it's 1920 by 10880. Okay, and that's it.
just open it. بعمل ايه؟ باخد السيكونس بتاعتي بدخلها في التايم لاين. هيسألك دلوقتي this clip does not match the sequence settings because أنا أصلا دي 4K وداخلها إن هوت، فبيقول لك يا إما change sequence settings sequence بتاعتك ولا keep existing settings. أنا عايز HD، أنا مش عايز أغير HD so I'm gonna keep on with the existing settings. بس هيقول لي إيه ده البيكتشر بتاعتك is much bigger. فاللي أنا هعمله إن أنا هصغر السيكونس بتاعتي so باجي إن هوت ممكن في الإفكتس. So these are the effects tabs. هنا عندك assembly يعني بتحط الحاجات editing color correcting effects تعرف ممكن تلعب بالopacity بالmotion والكلام ده كله، وعندك audio graphics نرجع بالكلام ده كله. Let's go to the effects panel. فانت عندك هنا scale بس بتنزل السكيل بننزل الفوتج لغاية ما يكفي الفريم. So this is over here perfect. The frame احنا عايزين تبقى more up شوية like this في مساحة كمان أكتر. So yeah, this one looks much better. So عندك الفريم هنا تلت فوق تلتين. So it's much clean and nice. بص خد بالك إن هي الفوتج قد إيه لمدة 1 minute and 30 seconds. بس it's gonna be very slow and boring. فاحنا ممكن نعمل حاجة، احنا ممكن نعمل speed duration بدل ما هي 1 minute 40 احنا ممكن نخليها 40 seconds or 30 seconds. So let's make it 40 or 35 seconds. Alright, so كده ايه we shrinked 212%. Okay, so I chose a music. It's in my downloads and alright, and this might have moments in time, so I'm going to put it right here. And it depends on what do you want with the music. I know something you can see, listen here. And shave my footage. هنا بنصغر ونكبر. I guess أنا عايز حتة بس وهي أول ما القمر تطلع الميوزك تختلف شوية. شايف الشادوز بتختلف ازاي وهو يحرك. So عايز حاجة بميوزك تبقى حلوة. أنا شايف دي حلوة أوي. So I'll just put this one here. باخدها and let's give it a play كده see how it goes. بتجرب يعني نشوف how الفوتج بيبقى عامل ازاي. So right now I have my timeline. عندي الأوديو عندي الفيديو بتاعتي. We want to export to MP4 file MOV. بنطلع هنا في file export media and then باجي هنا it's 1H.264 دي أكتر حاجة فورمات للإنترنت. احنا بنحاول نخليها YouTube Full HD. Alright. بنحاول use maximum rendering. Export audio and video. هنكتب هنا هوت في الاكسبورت بتاعتي same. Let's go to back to my introduction to time lapse. نكتب sequence 1 ممكن نقول time lapse فيوم and then we save and we do export. So we export and then we usually مش زي Lightroom بيطلع exporting time أكتر كتير جدا، بس الاكسبورت على الميديا بتاعت Adobe is very fast and much better. So once we export, you have your time lapse
لو عندك طبعا 8 to 10 footage of time lapse. انت خدت بالك قد ايه احنا صورنا، رحنا فيوم، صورت المون، قعدت من الساعة 1 لغاية الساعة 4 الصبح بصور المون وهي بتتحرك. فتماجن انت دي 30، يعني انت المفروض تبقى اسرع شوية في الديوريشن. انت محتاج بقى من ده كتير، يعني حوالي 20 to 25 shots عشان تعمل شورت فيلم 3 دقايق او دقيقتين بالميوزك بالاكشنز. ف it's a lot of work، بس it has to be، لازم تبتدي باول حاجه. فحاول تطلع بره، اعمل تايم لابس حتى لو من بلكونه مش تفرق. اعمل وان تايم لابس وشوف how it goes and one by one. once ده تخلص تجربه، اول تجربه تعملها هتلاقي نفسك بتعمل اتنين تالت، بعد كده ممكن تبتدي تعمل بروجكت. و sometimes project بتاخد اكتر من 6 شهور. usually mines are always سنه، من اول سنه اصلا. ف it takes time، بس هتطلع masterpiece في الاخر. I hope you guys learned the introduction of time lapse. I went through from an introduction، عملت hands on في اللوكيشن، Lightroom, Premiere Pro, and then to the final output. Please, if you have any nice work, send it to me on my Instagram message or my email. Till next time for more advanced tutorials. Thank you very much for tuning in. واشوفكم مرة جاية إن شاء الله. Cheers.